नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितलो कथार गोटे किचीर भाग 50 भागरे आपण माने रंजन लेखार बाहाघर शुणिबे। बाहाघर को आपण मानकु निमंत्रण रहिला। रंजन लेखा को आशीर्वाद निहाती करिवे। आ कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब निहाती करिवे। टिके चंडी सह कथा हेबी बोली लेखा घरे आउ जागा नहीं। राति पाहिले बाहाघर मंगन हांडी बसेई खई भजा सरलाणी। लेखा निज रूम रे मंगन शाढ़ीटी पिंधि बसी। हठात ता आखि दुईटी किए पछाड़ू बंद करी धरिला। लेखा खूब खुशी होई कहला, तमे एबे चलंतु आगकू सुनिबा संग माने। अरे मु जानिछि, आखि छाड़ स्नेहा। स्नेहा ता आखिरु हाथ हटेई कहला, मु बोली केमिति जानिल? मोर तो आसीबार भी नथिला। लेखा स्नेहा को देखी खूब खुशी होई कहला, बहुत बहुत मिस करुथिली मु तुमको। एई समय रे तम छड़ा आउ कहा पाखरे किछि कही हेबनी। स्नेहा को देखी लेखा घरे समस्ते खूब खुशी हेले। लेखा स्नेहा को सेठारु आसिया परे जहा जहा घटी सबू गपी पकेइला। होली दिन रंग लगेवा ठारू आरंभ करी रंजन श्रीनगर फेरी जीवा जाए सबू कहीदेला। आउ आखिरे लाज भी झलकुथिला। स्नेहा कहला, हाउ तुम हीरोंकर प्रथम उपहार देखाओ तो। लेखा उठी जाई सुटकेस भितरू सेई होली गिफ्ट मुदीटी बाहर करी स्नेहा को देखेइला। स्नेहा कहला, बाह कि सुंदर पिंधिन कहीं जे? पिंधि थिली, तांको घर पूजा को जाइथिली तो बाहर करी रखी देइथिली। किए पचारे मिछ कही हेबनी, आउ सत कही लाज सही हेबनी। आलो मो मलिलो मा, खुशी रे कहिला स्नेहा। लेखा टिके उदास होई कहला, मते काहेकि खूब डर लागुछि स्नेहा। बोधे सबू झियो को एमिति बाहाघर आगरु लागे। तमे काहेकि एते डरुछ जे? तम हीरोर जीवन तो तम पाखरे, ता छड़ा शाशुघर तो तुमर एई गाँ रे ना। ता कथा न सरुणु लेखा कहला, जीवन ना सारू आलू परिबा मु तार। आजी जाए केबे मुह खोली कहिछि ना किछि मते। ओल्टा बाहाघर प्रस्ताव हाला करेई कहला, कौन जानिछ मु लेखा छड़ा आउ काहाकू बाहा हेबिनी। तांको घरे कौन भाबिथिबे आमे परस्पर को खूब भल पाउछे। देखिला बेलू भल पाइबा शब्द आम संपर्क भितरे भी आसीनी। आउ से कथा कही लाभ कौन सांग? तमे तो काली तम शाशु घर को पलैब, मु भुवनेश्वर फेरी जीवी। रंजन घर देखिबाकू खूब इच्छा, माने मो सांगर शाशुघर म। स्नेहा कहला रुह, मु रंजन को फोन करी कहूची। रश्मि आसी डाकी नहीं जीव तुमको, तमे बुली आसीब एबे जाई। आउ लेखा संगे संगे रंजन घर को फोन लगैला। फोन जेमिति रिंग होइछि। रंजन माई उठेई पचारे, किए कहूछ? लेखा टिके रही जाई कहला, मु कहूची लेखा। माई आउ कथा पूरा करने न देई कहले, बुझीगली रुह डाकी देउछि। रंजन माई मने मने कहउछंती, बाबा एते की कथा जे? गोटिए राति गले तो आसीब एठिकी। विनय सह बाहाघर पई जेबेठू लेखा मना करिदेला सेई दिनठू से लेखा को आदौ सही पारंती नहीं। रंजन पुणी निज रूम को जाई लेखा को फोन लगैला। हेलो, हाँ कह, मो कथा मने पड़ुछि कि तोर? काली आसुछि नेबाकू रेडी थिबू। तू बिना कौन कहलू? तो बिना। रंजन लेखा को चिड़ेई खूब मुरुकी मुरुकी हसुथाए। लेखा हाथरू स्नेहा फोन टी धरी नहीं शुणिला। पुणी थरे रंजन कहला, कौन कहूनु? तो बिना तो? अरे बास बास सेतिकी थाउ, सबू कौन फोन ने कथा होई सारी देब ना कौन? रंजन स्नेहार कंठ शुणी खूब खुशी हैला। जा हो चंडी को यही समय स्नेहार साथी मिलिला। से खुशी होई कहला, तमे सतरे कि सरप्राइज न देल स्नेहा। आउ मो चंडी खूब खुशी हो जाइथिबा आज सांग को पाई। न आसी थांती केमिति जे? मो सांग परा तम दुई जनक तरफरु निमंत्रण करिथिला। सतरे मो चंडीर खूब बुद्धि हो गलानी। तमको देखा करने को खूब इच्छा, हेले मते आजिठू बाहर को जीवा निषेध। तमे सिना आसी परिबनी, हेले मु तो जाई परिबी ना। खूब भल कथा, मु मो सान भौणी रश्मि को पठाउछि। तुमे चली आस, तम सांग शाशुघर केमिति देखि जीव भी। लेखा कहला, देखिल तो सांग केमिति रसिक होई जाइछि, आउ बेहिया भी होइछि। आगरु किछि कहू नथिला, एबे तो पाटी रे बाटुली बाजुनी कथा कहूछि से। आउ किछि समय परे रंजन भौणी रश्मि आसी पहुँचला। लेखा रश्मि को देखी भाबुछि, गोटिए राति परे सबू संपर्क बदली जीव। एई रश्मि को से छोट भौणी बोली केते तू ता बेबा कहे। हेले मो जेजेमा कही सारेणी कालीठू आउ रश्मि को
ତୁ ନୁହଁ, ତୁମେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା, ଦିଅର ନଣନ୍ଦ, ଛୋଟ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବଡ଼, ତୁମେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲେଖାକୁ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିବା ଦେଖି ରଶ୍ମି ପଚାରିଲା, ନାନୀ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ସ୍ନେହା ନାନୀ ମୋ ସହ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବେ? ନେବା ପାଇଁ ଭାଇ ପଠେଇଛି। ସ୍ନେହା ନାନୀ ଆସ। ଆଉ ଟିକେ ମଜା କରି ରଶ୍ମି ଲେଖାକୁ କହିଲା, ଆଉ ଲେଖା ନାନୀ, ତମେ କାଲି ଆମ ଘରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଲେଖା କହିଲା, ଏଇ ବଦମାସ। ରଶ୍ମି ସହ ସ୍ନେହା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ବାହାରିଲା। ଲେଖାଠାରୁ ଏଇ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଭୂତ ଗଳି ବିଷୟରେ ଏତେ ଥର ଶୁଣିଛି ଯେ ତାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ଆଗରୁ ବହୁତ ଥର ଆସିଛି। ସେ ଗଳି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ରଶ୍ମିକୁ ପଚାରିଲା, ରଶ୍ମି, ଏଇଟା ତମ ଗାଁର ଭୂତଙ୍କ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ନା? ରଶ୍ମି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲା, ନାନୀ, ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ଯେ? ତମେ ତ ଆଗରୁ କେବେ ଆସିନ। ଲେଖା ନାନୀ କହିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନା? ହଁ, ତମ ଲେଖା ନାନୀ କହିଛି। ଆଉ ନାନୀ କ'ଣ ଡାକୁଛ? ଏଥର ଭାଉଜ ବୋଲି ଡାକ। ରଶ୍ମି ହସି ଦେଇ କହିଲା, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେଇ ନାନୀ ଡାକିବି ସବୁଦିନ। ଲେଖାକୁ ଭାଉଜ କାହିଁକି ଡାକିବନି? ସେ କ'ଣ ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ? ନା ନା, ଲେଖା ନାନୀ ଖୁବ୍ ଭଲ। ସେ ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ବହୁ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଥିଲି। ସେ ମୋର ଫେଭରାଇଟ୍ ନାନୀ ପରା। ସ୍ନେହା ଦେଖିଲା ଲେଖା ଘର ପାଖରୁ ଗାଁ ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପାଖରେ ସବୁ ଲିଚୁ ଲାଇଟ୍ରେ ଡେକୋରେସନ୍ ଚାଲିଛି। ରଶ୍ମି ସହ ସ୍ନେହା ରଞ୍ଜନ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ପ୍ରଥମେ ଯାଉ ଯାଉ ସ୍ନେହାର ସାକ୍ଷାତ ରଞ୍ଜନର ବାପା ମା ସହିତ ହେଲା। ସ୍ନେହା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାକୁ ଯାଉଛି। ରଞ୍ଜନର ବାପା କହିଲେ, ହେଲା ମା, ହେଲା। ଆଉ କେମିତି ଅଛ? ଭଲ ଅଛି ମଉସା। ଆପଣଙ୍କ ବୋହୂ ରାଣ ନିୟମ ଦେଇ ଡକେଇଲା ଯେ ନ ଆସି ରହିପାରିଲିନି। ଭଲ କଲ ମା। ସାଙ୍ଗ ବାହାଘର ଯେତେବେଳେ। ମଉସା, ଲେଖା କ'ଣ କେବଳ ସାଙ୍ଗ? ରଞ୍ଜନ ବି ମୋର ସାଙ୍ଗ। ହଉ ଯାଅ, ଉପରେ ଅଛି ବାବୁ, ଦେଖା କର ଯାଇ। ସ୍ନେହା ରଶ୍ମି ସହ ରଞ୍ଜନ ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ରଞ୍ଜନକୁ ଦେଖି କହିଲା, ବର ମହାଶୟ, କେମିତି ଅଛ? ଆରେ ସ୍ନେହା, ଆସ ଆସ, ତମ ଖବର କୁହ। ହଡ଼ି କାଠରେ ବେକ ପସେଇବାକୁ ଯାଉଛି ପରା। ଆଉ କ'ଣ ଖବର କହିବି? ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି କଥା। କହିବି ଲେଖାକୁ ମୁଁ? ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ତମ ସାଙ୍ଗ ରାଜି ହୋଇଛି। ଆଉ ଥରେ ନାଇଁ ହେଇଗଲେ ନା ଏ ବର ମହାଶୟଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଆଉ ଗାଉଣି ବି ଗାଇ ହେବନି। ତମେ ତା କଥା ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲନି? ମତେ କହିବାକୁ ମନା କରିଛି। ସେ ନହେଲେ କହିଦିଅନ୍ତି ମୁଁ। ରଞ୍ଜନ ହସିଲା ଖୁବ୍ ମନ ଖୋଲି। କହିଲା, ତମ ସାଙ୍ଗକୁ ମୋ ଠାରୁ କିଏ ଅଧିକ ଜାଣିଛି ଏ ଦୁନିଆରେ? ସବୁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ସ୍ନେହା। ବାହାଘର ପରେ ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ତାର ଦୂର କରିଦେବି। ସ୍ନେହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲା, ତମେ ସବୁ ଜାଣିଛ? ରଞ୍ଜନ ହସି ହସି କହିଲା, ଆଉ କ'ଣ? ରଞ୍ଜନର ମା ପ୍ଲେଟ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରି ସ୍ନେହା ପାଇଁ ମିଠା ଧରି ରଞ୍ଜନ ରୁମ୍କୁ ଗଲେ। ସ୍ନେହା ଝଟ୍ସେ ଉଠିପଡ଼ି ପ୍ଲେଟ୍ଟି ଧରି ନେଇ କହିଲା, ମାଉସୀ, ତମେ କାହିଁକି ଏଠିକି ଏସବୁ ନେଇକି ଆସିଲ? ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଲେଖା ଘରେ ଖାଇକି ଆସିଛି। ହଁ, ଜାଣିଛି ଯେ ସେ ନ ଖୁଆଇ ଛାଡ଼ି ନଥିବ। ହେଲେ ଆମ ଘରେ ବି ମୁହଁ ମିଠା କରିବା କଥା କି ନାହିଁ? ବାବୁ ବି ତ ତମ ସାଙ୍ଗ ପରା। ହଁ ମାଉସୀ, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମୋ ସାଙ୍ଗ। ଖାଲି ସାଙ୍ଗ ନୁହଁ, ଖୁବ୍ ଭଲ ସାଙ୍ଗ। ହଉ, ତମେ ଦୁହେଁ କଥା ହେଉଥାଅ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଅନେକ କାମ ଆଜି ବାକି ପଡ଼ିଛି। ରଞ୍ଜନ ଘରେ ବହୁ ଡେରି ହେବା ଦେଖି ଲେଖା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫୋନ୍ କଲା। ରଞ୍ଜନ ଫୋନ୍ ଉଠେଇ ଚିଡ଼େଇବାକୁ କହିଲା, କାହିଁକି ଫୋନ୍ କରୁଛୁ ଯେ? ଆଜି ଯିବିନି ପରା, କାଲି ଯିବି ତତେ ଆଣିବାକୁ। ରଞ୍ଜନ କଥା ଶୁଣି ସ୍ନେହା ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସି କହିଲା, କାହିଁକି ତା ସହ ଲାଗୁଛ ଏମିତି ଯେ? ଚଣ୍ଡୀ କହୁଛ ପରା। ଗଣି ଗଣି ହିସାବ କରିବା ଆସିଲେ ସେ। ଲେଖା ରାଗି ଯାଇ କହିଲା, ଚୁପ୍ କର, ବେହିଆ କୋଉଠିକାର। ତୋ ସହ ମୁଁ କଥା ହେଉନି ମ। ସ୍ନେହାକୁ ଫୋନ୍ ଦେବାକୁ କହୁଛି। ରଞ୍ଜନ ସ୍ନେହା ହାତକୁ ଫୋନ୍ ବଢ଼େଇ ଦେଲା। ଏ ସ୍ନେହା, ଆସ ଏଥର, ବହୁତ କଥା କହିବାର ଅଛି। ୟା ପରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ମିଳିବନି। ଦୀପାକୁ ପଠେଇବି କି? ହଉ, ପଠେଇ ଦିଅ। ମତେ ଏକୁଟିଆ ଯିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି। ରଞ୍ଜନ ପୁଣି ଥରେ ଫୋନ୍ ଧରି ନେଇ କହିଲା, ଏଇ କ'ଣ କରୁଛୁ ଏବେ? ଦିନରେ ତାରା ଗଣୁଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ଏତିକି କହି ଲେଖା ଫୋନ୍ ରଖିଦେଲା। ଲେଖା ଦୀପାକୁ କହିଲା, ଯା ନା, ସ୍ନେହା ନାନୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିବୁ। ଦୀପା କହିଲା, ମୁଁ ଯିବିନି, ମତେ ଲାଜ ଲାଗିବ। ସେଠି ଆଜି ବହୁତ ଲୋକ ଥିବେ। ଲେଖା ରାଗି ଯାଇ କହିଲା, ମୁଁ ବାହା ହୋଇ ରଞ୍ଜନ ଘରକୁ ଯିବି, ତତେ କାହିଁକି ଲାଜ ଲାଗୁଛି? ଦୀପା କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଜେଜେମା କୋଉଠି ଥିଲେ କହିଲେ, ଆଲୋ ମୋ ମା, ପୁଣି ଥରେ ରଞ୍ଜନ କହିଲୁ? ନାମ ଧରିବାକୁ ମନା କଲି ପରା। ତାଙ୍କ ଘରେ କ'ଣ ଭାବିବେ? ଲେଖା ଭାବୁଛି ଯାହାକୁ ଦେଖ ସେ କିଛି ନା କିଛି ଉପଦେଶ ଦେଉଛି ମତେ। ସତେ କି ସେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ରାଗି ଯାଇ କହିଲା, ନା ନା, ତା ନାମ ଧରିବିନି। ଶୁଣୁଛ, ହେଇଟି
ଏମିତି କହିବି ଆଉ। ଖୁସ୍ ଏଥର ମୋ ଜେଜେମା। ଲେଖାର ରାଗ ଦେଖି ଦୀପା ଆଉ କିଛି ନ କହି ସ୍ନେହାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ରଞ୍ଜନ ଘରକୁ ଦୌଡ଼ିଲା। ଫେରିବା ବେଳେ ସ୍ନେହା ଦେଖିଲା ଡେକୋରେସନ୍ ପୁରା ଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ସେ ମୁଣ୍ଡ ହୋଇଛି। ରାତି ହେଲେ ପୁରା ରୋଷଣୀରେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଆଲୁଅ ହୋଇଯିବ। ସ୍ନେହା ଲେଖା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲା, ତମ ଶାଶୁଘର ଲୋକ ତ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତମ ହିରୋ ତ ଏତେ ଖୁସି ଆଜି, ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ହଁ ହଁ, ସେ କାହିଁକି ଖୁସି ନ ହେବ ଯେ? ତାହାରି କଥା ଅନୁସାରେ ତ ଏ ବାହାଘର ସବୁ ହେଉଛି ନା। ମୋ କଥାର ବା କି ମୂଲ୍ୟ ଅଛି? ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ରାତିସାରା ଜୀବନରେ ଆଉ ଯାହା ବାକି ଥିଲା ଖୁବ୍ ଗପିଲେ। ତଥାପି ବି ସରି ନଥିଲା। ରାତି ନ ପାହୁଣୁ ଜେଜେମା ଲେଖାକୁ ଡାକିଲେ, ଉଠି ପଡ଼ରେ ମା, ଶୁଭ ସମୟ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି। ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧେଇବାକୁ ମାଇପିମାନେ ଆସି ସାରିଲେଣି। ଲେଖା ଉଠିପଡ଼ି ନିଦୁଆ ଆଖିରେ ଗାଧେଇ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀଟିଏ ପିନ୍ଧି ବସିଲା। ସାତ ସଧବା ହୁଳହୁଳି ଦେଇ ତାକୁ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ। ଲେଖା ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି, ହେ ଭଗବାନ, ଏବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ବାହାଘର ଝାମେଲା। ଦିନ ଯାକ ଚାଲିଲା ବାହାଘର ରୀତିକାନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉ ହେଉ ଲେଖା ଶୋଇପଡ଼ିଲା ଥକା ହୋଇଯାଇ। ଲେଖାର ମା ଲେଖା ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ତା ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ଆଖି ପୋଛି ପୋଛି ବାହାରିଗଲେ ତା ପାଖରୁ। ଆଉ କେଇ ଘଣ୍ଟାର ବ୍ୟବଧାନ, ଲେଖା ପରଘରୀ ପରଗୋତ୍ରୀ ହୋଇଯିବ। ବାହାଘର ସୁଖ ସରିଗଲା। ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳ ଆସିଯିବ। ଝିଅ ତାଙ୍କର ଭାରି ସରଳ, କେମିତି ଚଳିବ ପରଘରେ କେଜାଣି। ଏମିତି କେତେ କ'ଣ ଭାବୁ ଭାବୁ ଲେଖାର ମା ବାରିପଟେ ଭୋ ଭୋ କରି କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ। ଆଉ ଲେଖାର ବଡ଼ ମା ଜନ୍ମ କରିନାହାନ୍ତି ସିନା ଲେଖାକୁ, କିନ୍ତୁ ଆସିବା ଦିନରୁ ନିଜ ଝିଅ ବୋଲି କହନ୍ତି ସେ। ତେଣୁ ଲେଖାର ମା ବାପାଠାରୁ କନ୍ୟାଦାନର ଅଧିକାର ଟିକକ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ମାଗି ନେଇଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଲେଖାର ପିଉସୀ ମାଇଁ ବାଡ଼ୁଅ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ 3 ଘରୁ ପାଣି ମାଗି ଆଣିଲେ ସେଇଥିରେ ଲେଖା ଗାଧେଇ ମଙ୍ଗୁଳା ହେବ। ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ରଞ୍ଜନ ମାଉସୀ ଝିଅ ଭଉଣୀ ଆଉ ଜଣେ ଭାଉଜ ମଙ୍ଗୁଳା ପାଣି ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେଇଠି ଭେଟ ହେଲା ଯେମିତି ରଞ୍ଜନ ଭାଉଜ କହିଲେ, ଏମିତି ଗାଁରେ ତ ବାହାଘର ବହୁ ଦେଖିଛି, ହେଲେ ଏ ବାହାଘର କିଛିଟା ଅଲଗା। ହେଇ ଦେଖୁନ, ବରଘର ପାଖରୁ କନ୍ୟା ଘର ଯାଏଁ କେମିତି ଲାଇଟ୍ରେ ସଜା ଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ଖୁବ୍ ଥଟ୍ଟା ମଜା ହୋଇ ଫେରିବା ବେଳେ ଲେଖାର ପିଉସୀ କହିଲେ, ହଉ ଆମେ ଆସୁଛୁ, ବର ନେଇ ଶୀଘ୍ର ଆସିଯିବ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେଇ ପାଣିରେ ଲେଖା ଗାଧେଇ ମଙ୍ଗୁଳି ହୋଇଲା। ସେ ଏବେ ପରର ସମ୍ପତ୍ତି। ଏ ଘରର ଝିଅ ଆଉ କାହାର କୁଳବଧୂ ହେବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ରଞ୍ଜନକୁ ବର ବେଶରେ ସଜେଇ ଦିଆହେବା ପରେ ତାର ମା ଭାବୁଛନ୍ତି ପୁଅ ତାଙ୍କର ଆଉ ଏକ ସମ୍ପର୍କରେ ବାନ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମନ ଭରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଢାଳି ଦେଲେ ଖୁବ୍ ନୀରବରେ। ରାତି ଠିକ୍ 1ଟାରେ ବର ପ୍ରସେସନ୍ କରି ବାହାରିଲା। 3ଟି ଗାଁ ଚକ୍କର ମାରି ନାଚ ଗୀତ ଭିତରେ ବର ବରଯାତ୍ରୀମାନେ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ବର ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲା, ବାଣ ଶବ୍ଦରେ ଗାଁ ପୁରା କମ୍ପି ଉଠୁଥିଲା। ସ୍ନେହା ଲେଖା କାନରେ କହିଲା, ସାଙ୍ଗ, ତମ ହିରୋ ବାହାରିଲା ଏଠିକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଲେଖା କହିଲା, ମତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି, ନିଦ ବି ଲାଗୁଛି। କେମିତିଆ କଥା କହିଲ? ନିଦ ଭୟ ଦୁଇଟି ମିଶୁନି ମ। ଲେଖା ଆଜି କନ୍ୟା ବେଶରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। ପୁରା ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଆଉ ପାଟ ଶାଢ଼ୀରେ ସ୍ୱର୍ଗର ଅପ୍ସରୀ ପରି ଦିଶୁଛି। ସ୍ନେହା କହିଲା, ସାଙ୍ଗ, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ରଞ୍ଜନ ତମକୁ ଦେଖିବ ଘଡ଼ିଏ ଚାହିଁବ, ଭାବିବ ସତରେ କ'ଣ ଇଏ ଲେଖା। ହଁ, ସେସବୁ ଛାଡ଼ ସାଙ୍ଗ, ବହୁତ ଭୟ ଲାଗୁଛି ମତେ। ଭୋର ପ୍ରାୟ 4ଟା ବେଳକୁ ବରଯାତ୍ରୀ ଗେଟ୍ ଆଗରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଲେଖା ପାଖରୁ ସମସ୍ତେ ଉଠି ବରଯାତ୍ରୀ ଆଉ ବରକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଳେଇଲେ। ଲେଖା ଭାବୁଛି, କେମିତିକା କଥା ଇଏ। ଗାଁ ପିଲାଟା ତାକୁ ଛୋଟବେଳୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ସମସ୍ତେ ଦେଖିବାକୁ ଏତେ ଆତୁର ହୋଇ କାହିଁକି ଚାଲିଗଲେ? ତାକୁ କହିଗଲେ, ତୁ କୁଆଡ଼େ ଉଠିବୁନି। କି କଥା ଯେ ଇଏ। ଆଉ ଏ ସ୍ନେହା, ସେ ବି ଶେଷରେ ତାକୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ରଞ୍ଜନକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ହେଲେ ତାର ଜେଜେମା ଲେଖା ପାଖକୁ ଆସି ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, ମୋ ମାଟା ଚାଲିଯିବ ଆଉ କେତେ ଘଣ୍ଟା ପରେ। ଲେଖା ଏତେ ଯାଏଁ କାନ୍ଦି ନଥିଲା, ଏବେ ଜେଜେମାକୁ ଧରି ଖୁବ୍ ଅମାନିଆ ଲୁହ ଗଡ଼େଇ ଚାଲିଲା। ସ୍ନେହା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସି କହିଲା, ସାଙ୍ଗ, ଜାଣିଛ, ତମ ବର ନା ଆଜି ପୁରା ହିରୋ ହୋଇ ଆସିଛି। ଲେଖା ସ୍ନେହା କଥାରେ କିଛି ବି ଜବାବ ଦେଲାନି। ଆଉ ଟିକିଏ ଆଗରୁ ସେ ଜେଜେମାକୁ ଧରି ଖୁବ୍ କାନ୍ଦିଛି। ତାରି ଭିତରୁ ସେ ଏବେ ବି ବାହାରି ପାରିନି। ଆଉ ସ୍ନେହା କଥାରେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେମିତି ବା ଦେଇଥାନ୍ତା। ସ୍ନେହା କହିଲା, ସାଙ୍ଗ, କ'ଣ ହେଲା ତୁମର? ଏମିତି ହଠାତ୍ ମୁହଁ କାହିଁକି ଶୁଖେଇଲ? ବିଦାୟ ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି ମ। ବାଟ ବରଣୀ କରି ଲେଖାର ବଡ଼ ମା ରଞ୍ଜନକୁ ଭିତରକୁ ପାଛୋଟି ଆଣିଲେ।
ତା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟିଏ ବସିବା ଜାଗାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା। ସେ ସେଇଠି ବସି ଭାବୁଛି, ଆରେ ଆଜି ଏତେ ସମ୍ମାନ କାହିଁକି? ସେ ମନେ ମନେ ହସିଲା। ଲେଖାକୁ ସେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ କେତେ ବାହାନା କରି ନ ଆସିଛି ଆଙ୍କ ଘରକୁ। ହେଲେ ଆଜି କଥା ପୂରା ଅଲଗା ଥିଲା। ସେତିକିବେଳେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗ୍ଲାସରେ ଦହି ସରବତ ରଞ୍ଜନକୁ ଦୀପା ଧରେଇ ଦେଇ କହିଲା, ସରବତ ନିଅ ଭାଇ। ରଞ୍ଜନ ଦେଖିଲା ସେ ହସୁଛି। ତାକୁ ଦେଖି ରଞ୍ଜନ ପଚାରିଲା, ଏଥିରେ କିଛି ମିଶେଇନୁ ତ? ନହେଲେ ମୁଁ ଶୋଇଥିବି। ଆଉ ତୋ ନାନୀ ସେଠି ଏକୁଟିଆ ବେଦିରେ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ। ନାଇଁ ରଞ୍ଜନ ଭାଇ, ଆଗରୁ ଭାବୁଥିଲି ସେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ବାହା ହୋଇଗଲେ ତା ରୁମ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ମୋର ହୋଇଯିବ। ହେଲେ ଆଜି ଖୁବ୍ କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଏତିକି କହି ଦୀପା ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ ସେଇଠୁ ପଳେଇଲା। ବେଦି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଲେଖା ବେଦି ଉପରକୁ ଧୀର ପାଦରେ ଆସିଲା। କନ୍ୟାଦାନ ପାଇଁ ବେଦି ଉପରେ ତାର ବଡ଼ ମା ଆଉ ବଡ଼ ବାପା ବି ବସିଥିଲେ। ବର ପକ୍ଷର ଆଉ କନ୍ୟା ପକ୍ଷର ସେଇ ଏକା ଲୋକମାନେ ଥିଲେ। ଖିଆପିଆର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖୁବ୍ ଭଲ ଧରଣର ହୋଇଛି। ରଞ୍ଜନର ସାଙ୍ଗ କେତେଜଣ ଆସିଛନ୍ତି। ଲେଖାକୁ ବେଦି ଉପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ସେମାନେ ଦେଖି ନିଜ ଭିତରେ କଥା ହେଉଥିଲେ। ରଞ୍ଜନ କି ବିବି ଇତନି ଖୁବସୁରତ ହେ, ସି ଇଜ୍ ସୋ ବିୟୁଟିଫୁଲ। ରଞ୍ଜନ ଲେଖା ମୁହଁକୁ ଦେଖି ଜାଣିଲା ଲେଖାର ମୁହଁ ଶୁଖି ଯାଇଛି। ଯେମିତି ଶୋଇନି 2-3 ରାତି ହେବ। ଲେଖା ଥରଟିଏ ରଞ୍ଜନକୁ ଅନେଇଛି। ତା ଆଖି ସହ ଆଖି ମିଶିଲା ଯେମିତି ଲାଜରେ ମୁହଁ ତଳକୁ ପୋତିଲା। ଲେଖା ଭାବୁଛି, ବେହିଆ ଏଠି ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ତାକୁ ଏମିତି ଦେଖିବାର ମାନେ କ'ଣ? ରଞ୍ଜନ ଘର ତରଫରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗହଣା ଆସିଥିଲା। ଲେଖାର ବେକ ହାତ ଗହଣାରେ ଭରି ଯାଇଥିଲା। ବାହାଘର କେତେ ନୀତି ନିୟମ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗରୁ ଆଗେଇ ଚାଲିଥାଏ। ହାତଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିବା ସମୟ ହେଲା। ରଞ୍ଜନ ହାତରେ ତା ହାତକୁ ରଖି ଯେବେ ଦୁବ ଚାଉଳ ଚଢ଼ା ଯାଉଥିଲା ତାକୁ କେମିତି ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ସ୍ପର୍ଶର ଅନୁଭୂତି ହେଉଥିଲା। ରଞ୍ଜନ ପୁଣି ଥରେ ତା ମୁହଁକୁ ଅନେଇଲା। ଲେଖା କାହିଁକି ଏମିତି ଦୁଃଖୀ ଦେଖାଯାଉଛି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା। ଏବେ ଲେଖା ରଞ୍ଜନ ପାଖରେ ବସିଛି। ପଣ୍ଡିତ ଦୁଇଜଣ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାବେଳେ ରଞ୍ଜନ ଧୀରେ ସେ ଲେଖା କାନରେ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର? ଏତେ ଦୁଃଖୀ? ତତେ ଆଗରୁ ତ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି। କ'ଣ ହେଲା ତୋର? ଲେଖା ଏବେ ତା ଉପରେ ଖୁବ୍ ରାଗିଗଲାଣି। କେତେବେଳେ କ'ଣ ପଚାରନ୍ତି ଶିଖି ପାରିଲାନି ଜମା ବି ଆଜିଯାଏଁ। ପ୍ରାୟ ଦିନ 11ଟା ସୁଦ୍ଧା ବାହାଘର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେଲା। ରଞ୍ଜନକୁ ନେଇ ଭିତରେ ବସେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ଗାଁ ପିଲା ହେଲେ ବି ଏବେ ସେ ଏ ଘରର ଜ୍ୱାଇଁ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ କନ୍ୟା ବିଦାୟୀ। କି ଦୁଃଖଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସବୁ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ। ଲେଖାର ଭାଉଜ ଏବେ ରଞ୍ଜନକୁ ଲେଖା ରୁମ୍କୁ ନେଇଗଲେ। ଲେଖା ପାଖରେ ବସେଇ କହିଲେ, ଦୁହେଁ ଟିକେ ଖାଇଦିଅ କ'ଣ, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ବାହାରିବ ପୁଣି। ସେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ଲେଟରେ ସେଇ ମିଠା, ପୁରୀ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାର ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ। ରଞ୍ଜନ ଏବେ ଲେଖାକୁ ଅନେଇ ପଚାରିଲା, ଏଇ କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର? ଏମିତି ଦୁଃଖୀ ରହିବୁ ତ ନେବିନି ତତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଏକୁଟିଆ ପଳେଇବି, ବୁଝିଲୁ? କହୁ କହୁ ମିଠାଟିଏ ଲେଖା ପାଟିରେ ଖୁଆଇ ଦେଲା। ଲେଖାର ମା ଆସି ରଞ୍ଜନ ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ରଞ୍ଜନ ଆଉ ଲେଖା ଟିକେ କ'ଣ ଖାଇନେଲେ। ଲେଖା ପେଟରେ ଯେମିତି ଭୋକ ମରିଯାଇଛି। ସେ ବି ଜାଣିନି କ'ଣ ହେଲା ତାର। ଲେଖାର ମା ରଞ୍ଜନର ହାତଟି ଧରି ପକେଇ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇ କହିଲେ, ବାବୁ ତାକୁ କିଛି କହିବନି। ବାୟାଣୀ ଝିଅଟା ମୋର। ମନରେ କିଛି ଗଣ୍ଠି ନାହିଁ। ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି। ଭୁଲ କଲେ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ସେ ଆଉ କିଛି ନ କହି ସେଠୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବାହାରି ପଳାଇଲେ। ସବୁ ଦେଖୁଥିବା ସ୍ନେହା ଏବେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲା। ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଦୁଇଜଣ ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ରୁହ। ଲେଖାର ଜେଜେମା ବି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ରଞ୍ଜନ ହାତ ଧରି କହିଲେ, ବାବୁରେ ମୋ ଝିଅ କଥା ଲାଗିଲା ତୋତେ। ଆଉ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ରଞ୍ଜନ ଜେଜେମା କାନରେ ଚୁପ୍କିନା କହିଲା, ଜେଜେମା ତମ ନାତୁଣୀ ମୋତେ ବାଡ଼େଇବ କହୁଛି। କହିବ ତ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ତମକୁ ନେଇଯିବି ସାଙ୍ଗରେ। ଜେଜେମାଙ୍କ କାନ୍ଦୁଆ ମୁହଁରେ ହସ ଟିକେ ଖେଳିଗଲା। ସେ ରଞ୍ଜନର କାନ ମୋଡ଼ି ଦେଇ ସେଠୁ ଖୁସିରେ ବାହାରିଗଲେ। ଲେଖା ଖୁବ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି। ରଞ୍ଜନ ଏମିତି କ'ଣ କହିଲା ଯେ ଜେଜେମା ଖୁସି ହୋଇ ତା କାନ ବି ମୋଡ଼ି ଦେଇଗଲେ। ସେ ପ୍ରଶ୍ନିଳ ଆଖିରେ ରଞ୍ଜନକୁ ଅନେଇଲା। ମୋତେ କ'ଣ ଅନେଇଛୁ? ଏଇଟା ଆମ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ସିକ୍ରେଟ୍। ତତେ କହିବିନି ମ। ଏମିତି ଭିତରେ ଝିଅ ବିଦା ହେବା ବେଳ ଆସିଲା। ବିଦାୟ କ'ଣ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ସେ ମୁଣ୍ଡ? ଖାଲି ଯିବା କଥା। ବରଯାତ୍ରୀ ତ ଗାଁ ଲୋକେ କେତେବେଳୁ ଖାନା ଖାଇ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେଣି। କେବଳ ବରକନ୍ୟା ଆଉ କେତେଜଣ ଲୋକ ହିଁ ଲେଖା ଘରେ ଥିଲେ। ବର କନ୍ୟା ବିଦା କରେଇ ଆଣିବାକୁ ବିଦାୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଲା। ଲେଖା ଆଖିରେ ଲୁହ ଧାର ପୁଣି ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା।
ସେ ଯେତେ ମନା କଲେ ବି ନିଜକୁ ଲୁହଧାର ତା ମନା ମାନୁନଥିଲା। ବରଘର ସବୁ ଜାଣିଛି, ତଥାପି କାହିଁକି ଏମିତି? ତା କାନ୍ଦ ଦେଖି ରଞ୍ଜନ ଆଉ ସହିପାରିଲାନି। ସେ କହିଲା, ଏତେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ? ବାସ୍ ସେତିକି କର ପ୍ଲିଜ୍, ଆଉ କାନ୍ଦେନା। ତା କାନ ପାଖରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଲା, ତୁ କାନ୍ଦିଲେ ମୋତେ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଲେଖା ବିଦା ହୋଇ କାରରେ ବସିଲା। ପାଖରେ ରଞ୍ଜନ ବସିଲା। ଗାଡ଼ି ଗଡ଼ିଗଲେ ରଞ୍ଜନ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସତକୁ ସତ 2 ମିନିଟ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ହେଲେ ଗାଁ ଝିଅ ହେଲା, ବୋହୂ ବି ହେଲା। ବିଧି ଅନୁସାରେ ସେ ଗାଁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ଗଲା। ଦୁହେଁ ବରବଧୂ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ପୁଣି ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ରଞ୍ଜନ ଘରେ ଖୁବ୍ ଲୋକ ଭିଡ଼। ରଞ୍ଜନ ପିଉସୀ ପୁଅଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଭାଉଜ ଗାଡ଼ିରୁ ବରବଧୂଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖୋଳି ନେଲେ। ଲେଖା ସେ ଭାରି ଶାଢ଼ୀ ଗହଣାରେ ପୂରା ଝାଳେଇ ଗଲାଣି। ତା ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ରଞ୍ଜନ କହିଲା, କ'ଣ ହେଲା? ମୁହଁ କାହିଁକି ଶୁଖେଇଛୁ ଯେ? ଶାଢ଼ୀରେ ବହୁତ ଗରମ ହେଉଛି ନା ତତେ? ଲେଖା କିଛି ନ କହି ଚୁପ୍ ରହିଲା। ଚାରିଆଡ଼କୁ ଟିକେ ନଜର ବୁଲେଇ ଆଣିଲା। ଏଇ ଘରକୁ ସେ କେତେଥର ଆସିଛି ତାର ଗଣନା ନାହିଁ। ହେଲେ ଆଜିର ଆସିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ଏବେ ଏଇଟା ତା ନିଜର ଘର, ତା ନିଜ ଘର। ବରକନ୍ୟାଙ୍କୁ ବସେଇ ବନ୍ଦାପନା ସେ ଭାଉଜ ଜଣକ କରିସାରି କହିଲେ, ମୁହଁ ଦେଖି ଯିଏ ଯାହା ଦେବା କଥା ଦେଇଦିଅ। ରଞ୍ଜନ ଯେତେ ନିଜ ବନ୍ଧୁ, କିଏ ମୁଦି, କିଏ କାନଫୁଲ, କିଏ ପଇସା ଲେଖାକୁ ମୁହଁ ଦେଖା ବାବଦରେ ଦେଉଥାନ୍ତି। ଶେଷରେ ରଞ୍ଜନ ମା'ଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଯା' ସମ୍ପର୍କ ହେବେ କହିଲେ, ନାନୀ, ବୋହୂକୁ କ'ଣ ଦେବ ଦେଉନ ଆମେ ଦେଖିବୁ। କ'ଣ ଲୁଚେଇକି ଦେବ କି? ଆରେ କ'ଣ ଦେବି ଆଉ? ଯାହା କିଛି ସବୁ ତ ସେମାନଙ୍କର। ଏତିକି କହି ସେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଡବା ଖୋଲି ଲେଖା ହାତରେ ଦେଲେ। ଲେଖା ସେ ଡବା ଭିତରେ ଥିବା 100 ବର୍ଷ କି ଆହୁରି ପୁରୁଣା ହେବ ହାରଟିକୁ ଦେଖି ଚାହିଁ ରହିଲା। ଆରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ୍ର ହାର। ରଞ୍ଜନ ମା କହିଲେ, ଏଇଟା ମୋ ଶାଶୂଙ୍କର। ମୋତେ ସେ ଦେଇଥିଲେ ଯେବେ ବାହା ହୋଇ ମୁଁ ଆସିଥିଲି। ଆଜିଠୁ ଏଇଟା ତୋର ମା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବଂଶରେ ଜଣେ ଜେଜେମା ସମ୍ପର୍କ ହେବେ। ସେ ଥଟ୍ଟା କରି କହିଲେ, ହଁ, ଲେଖାର ବୋହୂ ଆସିଲେ ସେ ତା ବୋହୂକୁ ପୁଣି ଦେବ ଆଉ। ସମସ୍ତେ ହସିଲେ ଜେଜେମାଙ୍କ କଥାରେ। ଲେଖାର ମୁହଁ ଦେଖା ପର୍ବ ସରିଲା। ସେ ଖାଲି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି କେମିତି ସେ ଭାରି ଓଜନିଆ ଶାଢ଼ୀଟିକୁ ବଦଳେଇବ। ଶେଷରେ ସେଇ ଭାଉଜଙ୍କୁ କହିଲା, ବହୁତ ଗରମ ଲାଗୁଛି ଏ ଶାଢ଼ୀରେ, ଶାଢ଼ୀଟାକୁ ବଦଳେଇ ଦେବି। ସେ କହିଲେ, ଆଜି ଏ ବାହା ଶାଢ଼ୀ ବଦଳାନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ରୁହ ପଚାରେ ଟିକେ। ଶେଷରେ ଆଈଙ୍କ ଅନୁମତି କ୍ରମେ ସେ ଶାଢ଼ୀ ବଦଳେଇ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଫ୍ୟାନ୍ ତଳେ ବସିଲା। 3 ଦିନ ରଞ୍ଜନ ଘରେ ବିତିଗଲାଣି। ଆଜି ଚତୁର୍ଥୀ କର୍ମ, ରିସେପ୍ସନ୍ର ପାର୍ଟି ବି। ସକାଳରୁ ଚତୁର୍ଥୀ ହୋମ ପୂଜାରେ ରଞ୍ଜନ ଆଉ ଲେଖା ବସିଛନ୍ତି। ଘରେ ବାହାରେ ଲୋକ ଭିଡ଼। ରଞ୍ଜନ ଆଉ କିଛି ସାଙ୍ଗ। କଟକରୁ ରଞ୍ଜନ ବାପାଙ୍କର କୋର୍ଟରୁ ବହୁତ ଓକିଲ ସାଙ୍ଗ ସବୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଚତୁର୍ଥୀ ହୋମ ପୂଜା ସବୁ କାମ ଦିନ 4ଟାରେ ସରିଲା। ଦିନଯାକ ଉପାସ। ପୂଜା ଯେମିତି ସରିଛି ସେ ଭାଉଜ ଜଣକ ରଞ୍ଜନକୁ ତଳକୁ ଡାକି ନେଇ ଗଲେ ଖାଇବାକୁ। ଲେଖା ସେଇ ରୁମ୍ରେ ଏକୁଟିଆ ବସିଥାଏ। ତଳେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଖାଇବା ବାଢ଼ି ସେ ଭାଉଜ ରଞ୍ଜନ ଆଗରେ ରଖିଲେ। କହିଲେ, ଖାଇନିଅ ଦିଅରମଣି। ରଞ୍ଜନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଲା, ଭାଉଜ, ଲେଖା ବି ତ ଖାଇନି। ସେ ଭାଉଜ ଆଉ ଯେତେ ଥିଲେ ହସି ପକେଇଲେ ରଞ୍ଜନ କଥାରେ। ରଞ୍ଜନ ଭାବୁଛି ଏଥିରେ ହସିବାର କ'ଣ ଅଛି ଯେ? ସେ ଭାଉଜ କହିଲେ, ଆମ ଦିଅର ବାବୁଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ କେତେ ଚିନ୍ତା ଲୋ ମା। ଆରେ ନାଇଁ ଭାଉଜ, ଆସିବା ବେଳେ ତା ଜେଜେମା କହିଥିଲେ ତ ତା କଥା ବୁଝିବାକୁ। ସେ ବି ଖାଇନି ଆଉ ସେ ନ ଖାଇ ଉପାସରେ ଜମା ବି ରହିପାରେନି। ଆଉ ଏ କଥା ତମ ଭାଇଙ୍କୁ ବି ଟିକିଏ ଶିଖେଇ ଦେବ ତ। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଲେଖା ପାଇଁ ଉପରେ ଖାଇବା ନେଇ ଦେଇ ଆସିଛି। ସେ ରୁମ୍ରେ ଜଳୁଥିବା ଦୀପ ଛାଡ଼ି ସେ ଆସିବନି ତ ସେଇଥିପାଇଁ। ଲେଖା ଏକୁଟିଆ ଖାଇବା ପ୍ଲେଟ୍ ପାଖରେ ବସିଛି। ରଞ୍ଜନ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା କେଜାଣି। ସେ ଖାଇଛି କି ନାହିଁ କେଜାଣି। ମଝିରେ ମଝିରେ କିଏ କିଏ ଆସି ପଚାରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଖାଇସାରିଲଣି? ଲେଖାକୁ ଏମିତି ଏକୁଟିଆ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଲାଜ ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ତେଣୁ ଉଠିପଡ଼ି ନିଜର ଜିନିଷ କିଛି କିଛି ସଜାଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ରଶ୍ମି ଆସି ପଚାରିଲା, ନାନୀ, ଖାଇଲ କି ନାହିଁ? ଖାଇସାରିଲେ ରିସେପ୍ସନ୍ ପାଇଁ ପୁଣି ସଜ ହେବ ତମେ। ଆହୁରି ପୁଣି? ଖାଇଦିଅ ନାନୀ, ତମକୁ ଭୋକ ହେଉନି କି? ତମ ଭାଇ ଖାଇଲେଣି? ସେ ଭାଉଜ କ'ଣ ନେବାକୁ ଆସିଥିଲେ ରୁମ୍କୁ। ଲେଖା କଥା ଯେମିତି କାନରେ ବାଜିଛି। କହିଲେ, ସେ ସେଠାରେ ଲେଖା ଖାଇଲା କି ନାହିଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତମେ ଏଠି। ମୁଁ ଭୁଲ କଲି, ଏଇଠି ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଲେଖା ରଶ୍ମିକୁ କହିଲା, ତମେ ବସ,
ମୋ ସହିତ। ନାନୀ ମୋତେ ତମେ କାହିଁକି କହୁଛ? ଭଲ ଶୁଭୁନି ମ। ଜେଜେମା କହିଛନ୍ତି ତୁମେ କହିବାକୁ। ଶୁଣିବ ଯଦି ମୁଁ ତୁ କହୁଛି ବୋଲି। ସେ ମୋତେ ମାରି ପକେଇବ ଯେ। ରଶ୍ମି ଆଉ ଲେଖା ଖାଇ ବସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ରଞ୍ଜନ ରୁମ୍କୁ ଆସି କହିଲା, ଶୀଘ୍ର ଖାଇଦିଅ, ଗେଷ୍ଟ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲେଣି, ତତେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଲେଖା ପଚାରିଲା, ତୁ ଖାଇଲୁ? ଭାଉଜ ତଳେ ଖାଇବାକୁ ବାଢ଼ିଦେଲେ ଆଉ ତୋ ପାଇଁ ରୁମ୍କୁ ଆଣିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ, ତେଣୁ ଖାଇଦେଲି ଆଉ। ଲେଖା ଖାଇସାରିଛି କି ନାହିଁ? ଭାଉଜ ଆଉ ମାଇଁ ଲେଖାକୁ ସଜେଇବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ପୁଣି ସେମିତି ଆଉ ଏକ ଭାରି ଶାଢ଼ୀ, ଅନେକ ଗହଣା, ଏକଦମ କଣ୍ଢେଇ ପରି ଦିଶିଲା ଲେଖା। ତଳ ରୁମ୍ରେ ଲେଖାକୁ ବସେଇଲେ। ପାଖରେ ରଶ୍ମି ଆଉ ସେ ଭାଉଜ ବସିଥାନ୍ତି। ଅନେକ ଗେଷ୍ଟ ଆସୁଥିଲେ ଆଉ ଲେଖାକୁ ଦେଖି ବାଃ ବାଃ କରୁଥିଲେ। ରାତି 11ଟା ହେଲାଣି। ଗେଷ୍ଟ ସବୁ ଖାଇ ପିଇ ଗଲେଣି। ରଞ୍ଜନ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ପଡ଼ିଥିବା ଜିନିଷ ସବୁ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ରଖୁ ରଖୁ ଲେଖାର ସୁଟକେସ୍ ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିଗଲା। ଦେଖିଲା ଅଧା ଖୋଲା ଅଛି। ଲକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ବୋଧେ ଚଣ୍ଡୀ ଆଉ। ବୁଦ୍ଧି ବୋଲି ଜିନିଷ ଟିକିଏ ବି ନାହିଁ ତାର। ଏ ବାହାଘର ଭିଡ଼ରେ ବି ସବୁ ଖୋଲି ଖାଲି ପକେଇଛି। ସତରେ ବାୟାଣୀଟା ପୁରା। ରଞ୍ଜନ ସୁଟକେସ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଖୋଲିଲା ଆଉ ଥରେ। କ'ଣ ରଖିଛି କେଜାଣି ବାୟାଣୀ, ଭାବୁଛି ରଞ୍ଜନ। ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବହିଟିଏ ଥିଲା, ତାକୁ ସେ ଏମିତି ଲେଉଟିବା ବେଳେ ଖାମଟିଏ ତଳେ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ରଞ୍ଜନ ସେଇଟା ଉଠେଇ ଦେଖିଲା, ତା ଭିତରେ ଖୁବ୍ ଓଜନିଆ ଚିଠିଟିଏ ଅଛି। ଏତେ ଲମ୍ବା ଚିଠି! ଲେଖାକୁ କିଏ ଲେଖିଛି? ଏତେ ବଡ଼ ଚିଠିରେ କ'ଣ କିଏ ଲେଖିଛି ଲେଖାକୁ? ସନ୍ଦେହର କୁହୁଡ଼ି ଭିତରେ ରଞ୍ଜନର ମନ ପହଁରିବାରେ ଲାଗିଲା। ସେ ଆଉ ନିଜର ମନକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲାନି। ନିଜ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରି ଷ୍ଟେୟାର କେସ୍ ଚଢ଼ି ଉପର ଛାତକୁ ପଳେଇଲା। ଚିଠିଟି ପଢ଼ିବାକୁ କାହିଁକି ତାକୁ ଡର ଲାଗୁଥାଏ। ପୁଣି ଭାବୁଛି, ନା, ମୋ ଲେଖା କେବଳ ମୋର। ତଥାପି କୌତୂହଳ ରୋକି ନ ପାରି ଚିଠିଟି ଖୋଲିଲା ସେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ରଞ୍ଜନ ଧରିଥିବା ଚିଠିଟି ଲେଖା ପାଖକୁ କିଏ ଦେଇଥିଲା? ଆପଣମାନେ ଯଦି ଗେସ୍ କରିକି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସେଇ ଚିଠି ପାଇଁ ରଞ୍ଜନ ଓ ଲେଖା ଜୀବନରେ କିଛି ଝଡ଼ ଉଠିବନି ତ? ଶୁଣିବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ରଞ୍ଜନ ଓ ଲେଖାର ବାସର ରାତି କଥା। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନା, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାଇ ଦେବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।